پویوگلیا ایک چھوٹا جزیرہ ہے جو شمالی اٹلی کے وینس لیگون میں وینس اور لڈو کے درمیان واقع ہے۔ ایک چھوٹی نہر جزیرے کو دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ جزیرہ پہلی بار 421 میں ریکارڈ میں ظاہر ہوتا ہے اور 1379 میں اس وقت تک آباد تھا جب تک کہ باشندے جنگ سے فرار نہ ہو گئے۔ 1776 میں شروع ہونے والے 100 سال سے زیادہ عرصے تک اس جزیرے کو طاعون اور دیگر بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے ایک تاریخی قرنطینہ اسٹیشن کے طور پر استعمال کیا گیا اور بعد میں ایک ذہنی ہسپتال کے طور پر۔ دماغی ہسپتال 1968 میں بند ہوا اور جزیرہ تب سے خالی ہے۔ اس کی تاریخ کی وجہ سے جزیرے کو اکثر غیر معمولی شوز میں دکھایا جاتا ہے۔ بعد کی صدیوں میں یہ جزیرہ غیر آباد رہا۔ 1527 میں کتے نے جزیرہ کی مالڈولیز راہبوں کو پیش کیا جنہوں نے اس پیشکش سے انکار کر دیا۔ 1645 سے وینس کی حکومت نے جھیل کے داخلی راستوں کی حفاظت اور کنٹرول کے لیے 5 آکٹونل قلعے بنائے۔ پویوگلیا آکٹیگن ان 4 میں سے ایک ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔ جزیرے کا دورہ ممنوع ہے، لیکن مختلف کتابیں اور مضامین مصنفین اور فوٹوگرافروں کے دوروں کی رپورٹ کرتے ہیں۔ غیر معمولی کے ماننے والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پویوگلیا دنیا کا سب سے زیادہ خوف زدہ جزیرہ اور سب سے زیادہ خوفناک جگہ ہے۔ اس جزیرے کا ذکر سب سے پہلے 421 کی تاریخ میں ملتا ہے جب پادوا اور ایسٹے کے لوگ وحشیانہ حملوں سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ 9 صدی میں جزیرے کی آبادی بڑھنے لگی اور اگلی صدیوں میں اس کی اہمیت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس پر ایک وقف پوڈسٹا کی حکومت تھی۔ 1379 میں وینس جینیوان کے بحری بیڑے کے حملے کی زد میں آئے کہ لوگوں کو منتقل کر جزیرے میں ایک یا زیادہ طاعون کے گڑھے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کے شائع کردہ ایک تخمینے سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرے پر صدیوں کے دوران 1 لاکھ سے زیادہ لوگ میرے اور طاعون کے گڑھوں میں دفن ہوئے۔ ایک اور ذریعہ ایٹلس آبسیورا 1,60,000 افراد کا تخمینہ فراہم کرتا ہے۔ 1776 میں یہ جزیرہ مجسٹریٹو اللہ سنیتا پبلک ہیلتھ آفس کے دائرہ اختیار میں آیا اور جہاز کے ذریعے وینس سے آنے اور جانے والے تمام سامان اور لوگوں کے لیے ایک چوکی بن گیا۔ 1793 میں 2 بحری جہازوں پر طاعون کے کئی کیسز سامنے آئے اور نتیجتاً یہ جزیرہ بیماروں لزاریٹو کے لیے ایک عارضی قید خانے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کردار 1805 میں نپولین بوناپارٹ کے دور حکومت میں مستقل ہو گیا جس نے سان ویٹال کے پرانے چرچ کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ پرانے گھنٹی ٹاور کو مینارہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لیزریٹو 1814 میں بند کر دیا گیا تھا۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق 2015 میں ایک نجی گروپ پویوگلیا فی ٹوٹی، ایک عوامی پارک، ایک مرینا، ایک ریستوراں، ایک ہاسٹل اور ایک مطالعاتی مرکز کو شامل کرنے کے نئے منصوبے کے لیے 30 ملین اکٹھا کرنے کی امید کر رہا تھا۔ 2019 کے وسط تک تاہم جزیرہ اب بھی خالی پڑا تھا۔ 2014 میں اطالوی ریاست نے پویوگلیا کی 99 سالہ لیز کی نیلامی کی جو کہ ریاست کی ملکیت رہے گی، آمدنی بڑھانے کے لیے، اس امید پر کہ خریدار ہسپتال کو ایک لگژری ہوٹل میں دوبارہ تیار کرے گا۔ سب سے زیادہ بولی اطالوی تاجر لوئیجی 5,13,000 یوروز کی تھی۔ اس نے بحالی کے منصوبے میں 20 ملین یورو کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیز آگے نہیں بڑھی کیونکہ اس کے پروجیکٹ کو تمام شرائط پر پورا نہ اترنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوسرے ذرائع نے تجویز پیش کی کہ یہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا کیونکہ بولی بہت کم تھی۔ برگنارو نے ابتدائی طور پر لیز کی منسوخی کے خلاف جدوجہد کی، لیکن وینس کے میئر بننے کے بعد اس نے جزیرے کے لیے کسی بھی طرح کا ارادہ ترک کر دیا۔ 18ویں صدی میں وینس پہنچنے والے بحری جہازوں کے لیے جزیرے کے قرنطینہ سٹیشن بننے کے کچھ عرصے بعد 2 جہازوں پر طاعون دریافت ہوا۔ اس جزیرے کو سیل کر دیا گیا تھا اور اسے متعدی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی میزبانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں شدید بیمار بینیشی باشندے مرنے کا انتظار کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ان کے بھوت جزیرے کو ستانے کے لیے واپس آئیں۔ ایک ڈاکٹر نے مبینہ طور پر خام لوبٹومی کے مریضوں پر تجربہ کیا۔ مختلف رپورٹوں کے مطابق حال ہی میں ٹریول چینل کی طرف سے
डॉक्टर ने 1930 की दहाई में घंटी टावर से छलांग लगाने के बाद ये दावा किया था कि इसे भूतों ने पागल कर दिया। बाद में इसकी मौत हो गई। कई दहाइयों बाद करीबी रिहायशियों ने दावा किया कि वो घंटी अब भी सुनते हैं, हालांकि इसे कई साल पहले हटा दिया गया था। वो रिपोर्ट, जिसका उन्वान प्रिवादा तारीख है, ये भी बताता है कि कुछ बहाली का काम हाल ही में शुरू हुआ था, लेकिन वो बगैर किसी वजाहत के अचानक रुक गया। 14 इस दौर में ये जजीरा मुजरिमों की सजाए मौत का मंजर भी था, जो अमूमन डूब कर हलाक हो जाते थे। लेकिन ये सिर्फ कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा नहीं है। 1922 में इमारतों को बुजुर्गों के लिए एक घर की मेजबानी के लिए दोबारा तामीर किया गया है, क्योंकि उसे म्यूनिसिपल आर्काइव्स के रिकॉर्ड में भी पढ़ा जा सकता है। इसके बावजूद आज भी मौजूद फर्नीचर गवाही देता है कि इमारत दर हकीकत एक पनाहगाह थी। जिस लम्हे से किसी को दिमागी बीमारी की तशखीस हुई और इसे ले जाया गया, वहां से नजात और बहाली का कोई इम्कान नहीं था। जजीरे के नए इस्तेमाल का वाहिद मकसद इन लोगों को अलग थलग करना और उन्हें मुआशरे से अलग करना था। ये याद रखना जरूरी है कि माजी में किसी भी गैर मामूली तर्ज फिक्र और तर्ज अमल को इस वक्त के समाजी व सकाफती उसूलों से मुख्तलिफ जहनी अमराज समझा जाता था। इस तरह किसी को भी जहनी मरीज के तौर पर शनाख्त किया जा सकता है और इसे बंद कर दिया जा सकता है। ताहम पॉव्यूब्लिया के तारीख तरीन लम्हात हालिया बरसों के हैं, जब 1700 ब्लैक डेथ की वजह से जजीरा एक लाजारेटो, एक खुला हुआ कब्रिस्तान बन गया, जहां करंटीना किए गए लोगों को यहां तक कि बीमारी की मामूली अलामात के साथ भी मरने के लिए भेज दिया गया। लाशें सड़ने के लिए जजीरे की सड़कों पर छोड़ दी गईं। फिर उन्हें जला दिया गया और उनकी राख इज्तिमाई कब्रों में फेंक दी गई। कहा जाता है कि वहां 1,60,000 से ज्यादा लोग बॉबविंग टाउन के दौरान अजियत में हलाक हुए। आज भी सतह के नीचे हड्डियों का तबका पाया जा सकता है, जो इंसानी राख का 60% बनता है। एक मकामी लेजेंड के मुताबिक कि पनागाह के मरीजों ने इत्तला दी कि उन्होंने अजीब साया देखा, गालिबन ताउन के मुतासरीन के भूतों से ताल्लुक रखते हैं, और ये कि वो मुसीबत ज़दा रूहों के आहों की वजह से रात को सो नहीं सकते थे। जाहिर है डॉक्टरों ने उनकी बात नहीं मानी, मरीजों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, कभी मौत तक। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि एक सीडिस्ट डॉक्टर ने उन पर बुरे तजुर्बात किए, यहां तक कि लोबटॉमी भी की, क्योंकि इसका ख्याल था कि यह जालिमाना अमल दिमागी बीमारी के इलाज और इलाज का एक बेहतरीन तरीका है। ये तरीकाकार इंतहाई बुरा और तकलीफ-देह था, क्योंकि डॉक्टर ने बेहोशी के बगैर हथौड़े, छेनी और डीरिल का इस्तेमाल किया और न ही सफाई की कोई फिक्र। इन होलनाक तरीकों की वजह से डॉक्टर को भूतों ने अजियत दी, जिन्होंने इसे इस मकाम पर पागल कर दिया जहां इसने छलांग लगा दी। फेंक दिया गया घड़ी के थे। 1969 में इस ढांचे को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया और जजीरे को दूसरी बार छोड़ दिया गया। जाहिर है बरसों के दौरान जजीरे ने बहुत से मुतजस्सिस और गैर मामूली मुहक्किकीन को रागिब किया। मिसाल के तौर पर 2009 में घोस्ट एडवेंचर ने पॉव्यूब्लिया के लिए वक्फ और एपिसोड की थी, जबकि 2016 में कोलोराडो से अमरीकी लड़कों के एक ग्रुप को रात के वक्त फायर फाइटर्स ने बचाया था, जिन्होंने उनकी आमद पर उन्हें देखा और सुनकर सदमे और घबराहट की हालत में पाया। गैर मामूली इदारों सिर्फ रात के वक्त वाकई अप आवाजें, चीखें, नौहा और अजीबो गरीब शोर सुन सकते हैं, जबकि मुहक्किकीन ने बिजली का कोई जरिया न होने के बावजूद जजीरे के पूरे दायरे में एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड किया है। आजकल सरकारी इजाजत के बगैर म्यूनिसिपैलिटी जजीरे पर कदम रखना ममनू है और मुजरिमों पर मुजरिमाना जराइम का इल्जाम आयद किया जाएगा। इसके बावजूद वीनस के साहिल से दूर इस पुरअसरार और खौफनाक जजीरे का दौरा करने के लिए सयाह निजी कश्तियों या वाटर टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी कहानी का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन डरोना होने की वजह से ये कई नस्लों से गुजर चुका है। माहौल जो पॉव्यूब्लिया पर राज करता है, इसके अलावा कोई वापसी का वक्त नहीं है।